पीटीवी इंडिया च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ मदनदीप ते मेरे नाल ने मेरे सहयोगी मनप्रीत रंधावा। तीन चार खास खबरों के उपर असी चर्चा करांगे। पहली खबर है डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम नूं हरियाणा सरकार वालों Z सुरक्षा मुहैया करवाई गई है, जिहदे ते काफ़ी सख्त टिप्पणियां हो रही हैं। दूजी खबर है कांग्रेस के MP गुरजीत सिंह औजला वालों पंजाब पुलिस के मुखी के खिलाफ मोर्चा खोले गए और काफ़ी गंभीर दोष लाए गए हैं। इत्थों तक कहा गया कि पंजाब दे विच जो नशियां दा कारोबार है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पुलिस की मिलीभगत है और पुलिस बिल्कुल कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। तीजी खबर है बठिंडा की अदालत वालों कंगना रनौत को नोटिस जारी किया गया है। और चौथी खबर यूपी चोणों नाल संबंधित है। अज चौथे गेड़ दियां वोटां पईयां। लखीमपुर खीरी वाल सारियां दी नज़रां लगियां होईयां सी, लेकिन सब तो पहला असी चर्चा करांगे गुरमीत राम रहीम नूं हरियाणा सरकार वालों करवाई गई Z सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। Z सुरक्षा ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ करांगे। मनप्रीत जी, गुरमीत राम रहीम नूं हरियाणा सरकार वालों Z सुरक्षा मुहैया करवाई गई है, ਇਹਦੇ ਤੇ काफी सख्त टिप्पणियां हो रही हैं और सवाल भी खड़े हो रहे हैं। देखो मदनदीप जी, बिल्कुल लाजमी उठने बनते हैं। एक कातिल, एक रेपिस्ट जिहड़ा सजा भुगत रहा होवे, मैं सिरसा डेरा मुखी की गल कर रहा, गुरमीत राम रहीम। तुसीं देखो कि पहला तो उन्होंने इलैक्शनां तो बिल्कुल जो इलैक्शनां शुरू होने तो पहला 7 फरवरी को उन्होंने फरलो दी गई और फरलो किसी अदालत ने नहीं दी। 21 दिनों की फरलो उन्होंने हरियाणा सरकार जिथे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ, उन्होंने उन्होंने फरलो दी और इस ते भी बहुत विवाद होया। अज देखो जिहड़ी सानू खबर आ रही ने कि उन्होंने Z+ सिक्योरिटी देती। ये अपने आप दे विच बड़ी हैरान करने वाली गल आ कि एक व्यक्ति जिहड़ा कातिल होवे, जिहड़ा रेपिस्ट होवे और इन्ने संगीन जुर्मां दे विच ओ सज़ा कट रहा होवे, उस व्यक्ति नूं Z+ सिक्योरिटी देना और इहदा जिहड़ा एक्सप्लेनेशन दी जा रही है ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ 7 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ, जिस तरह ही वो जेल चले जाएंगे या उन्होंने खतरा जिहड़ा वो नहीं रहेगा तो यह सिक्योरिटी भी वापस ले ली जाएगी। अगले आ जाओ अनिल विज की आपां गल करते हैं, वो गृह मंत्री ने हरियाणे के। जदों उन्होंने पूछा गया तो वो कहते मैनूं तो पता ही नहीं कि कदों सिक्योरिटी मिली है, किहड़ी तुसीं गल कर रहे हो। एकदम उन्होंने अपने आप नूं अनजान दस्सिया। अपने आप दे विच बड़ी हैरान करने वाली गल आ। अगे आ जाओ जेल मंत्री हरियाणे के रणजीत चौटाला, वो एक होर ही गल कहंदे आ। वो कहते Z+ सिक्योरिटी तो उन्होंने पहले ही मिली हुई सी, कहते एक असीं किहड़ा कोई नवीं देती। मतलब कि कमाल दीयां गल्लां हो रही। एक जिम्मेवार सरकार जिहड़ी चुन के आई हुई है भारतीय जनता पार्टी दी, उन्हां नूं जदों सवाल पूछे जांदे ने फरलो उत्ते और Z+ सिक्योरिटी दे उत्ते, वो हर तरह के जवाब दिंदे आ और इस तरह लगदा कि ये केंद्र सरकार ने Z+ सिक्योरिटी देती है और हो सकदा जिहड़ी स्टेट गवर्नमेंट आ, सूबा सरकार आ हरियाणा, और जिस तरह गृह मंत्री कह रहे हैं अनिल विज, उन्होंने भरोसे च ही ना लिता होवे। लेकिन अपने आप दे विच बहुत हासोहीन ते बहुत मंदभागा ते नाल दी नाल मैनूं लगदा बहुत चिंता वाला विषय है कि किस तरह के व्यक्ति नूं जिहड़े सज़ा भुगत रहे हैं। और जिहड़ी तुसीं गल कीती आ रामचंद्र छत्रपति जिन्हां दा सन 2002 दे विच कतल होया सी, ਉਹਦੀ सज़ा भी ये कट रहे हैं। ते उन्हां दा जिहड़ा मुंडा अंशुल छत्रपति,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗਏ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਸੁਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ MP, ਉਹਨਾਂ ਨੇ DGP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ DGP ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ DGP ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲੇ ਸੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ DGP ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਏ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ VK ਭਾਮਰਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ MP ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀ ਆ ਆਵਾਜ਼। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਆ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਤੂਤੂ ਮੈਮੈ ਹੋਈ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੌਣ ਚਲਾਏਗਾ। ਖੈਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਤਾ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਚੁੱਕਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰੱਗਸ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਰਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅੱਧੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੇਠਲੀਆਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ, ਬਿਹਾਰ ਆ ਤੇ ਨਾਲ 5ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਿਘਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪੁਲਿਸ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਆ
ਉਹ ਹੇਠਲੀਆਂ 5 ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਦੇਖੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ STF ਦੇ ਚੀਫ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ NDPS ਐਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ STF ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ED ਦੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨੇਬਲ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ DGP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਖਲਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੱਲ ਕੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੱਲ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਸਿੱਧਾ ਮੁੰਬਈ ਨਾਲ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਆ। ਬੀਬੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਸੀ। ਔਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ, ਔਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਝੰਡੀਆਂ ਪਿੰਡ ਆ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰਸ ਨੇ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਸੀ ਬੀਬੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਦੀ,
ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 100-100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਤੇ ਜਾਂ ਬੇਸਿਰ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬੀਬੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਨ ਬੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨਾਰਾ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਉਹ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ 60 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਚੌਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੇੜ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਕੁੱਲ 232 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲਗਭਗ 171 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੱਰਮ ਤੇ ਜਾਂ ਈਦ ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਲੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਪਰ ਲੱਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੋਲਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ 8 ਦੀਆਂ 8 ਲਗਭਗ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ SUVs ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੇਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੇਲ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ।
ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਗਏ ਬਨਬੀਰ ਪੁਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਨਬੀਰਪੁਰ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉੱਥੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਚ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖੌਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲੇ। ਜੀ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਥੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੰਪੇਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਨਸੋਆਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਨਸੋਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਯਾਤ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਚੰਗੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਮਿਲ ਜੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਅਫਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰੇ ਬੁੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਘੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਸ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਔਰ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਪੀਟੀਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ।